Hello everybody. Once again I am here with you for the another part of this acoustics and ultrasonics, the last unit or the basically the paper we are studying, that is waves and oscillations, in which we are learning for the acoustics and ultrasonics. No doubt it is the part of the sound energy, and now yesterday we have seen what is mean to be as an Sabin's formula and what exactly the absorption coefficient related parts are to be there, that we will see in detail in this session. Now first of all, let's start with the what is to be as an absorption. That is already we have covered in the last session, but today also we will see as far as it is part of the today's topic. Now basically absorption according to the Sabin we have seen, but generally the property of the surface by which the sound energy is going to be converted into another form. As I already told you, that whatever be the sound energy which is going to be incident on the surface area, it is not going to be converted 100%. Some amount of part is going to be absorbed, and some amount of energy is going to be reflect back, and that is what the case is to be there as far as the particularly property of the surface basically is to be there. According to the different materials having the different absorption. म्हणजे एखाद्या सरफेस एरियावर जर साऊंड एनर्जी पडली तर ती 100% ॲब्सॉर्ब होत नाही, काही प्रमाणात ती एनर्जी ॲब्सॉर्ब होते आणि काही प्रमाणात ती रिफ्लेक्ट होते. आता प्रत्येक जेवढे मटेरियल्स आहेत ते वेगवेगळे मटेरियल्स आहेत, वेगवेगळ्या मटेरियलनुसार त्याच्या नेचरनुसार वेगवेगळ्या प्रकारचं ॲब्सॉर्प्शन होईल, कमी अधिक प्रमाणात होईल, आणि त्यानुसार बेसिकली हे एक प्रकारे जे काही conversion from the sound energy to another form, that is nothing but to be basically simply called as a absorption. Another way the Sabin has given the little bit in detail, that absorption is somehow, if suppose the room is to be there, it is having the different surfaces, मग wool side walls आहेत, roof surface आहे, व्हेंटिलेटर आहे, विंडोज आहेत, डोअर आहे, या प्रत्येक ह्याच्यामधून जे काही पर्टिक्युलरली साऊंड एनर्जी जाणार आहे किंवा ती पर्टिक्युलरली absorption म्हणून ॲज अ वर्ड यूज केलेला आहे, अँड दॅट इज टू बी ॲज अन कन्वर्शन फ्रॉम द that particularly sound energy to different form. It is simply as an called as an your absorption is to be there. Now with this case, what exactly the absorption coefficient, that is alpha, is taken into number of calculations basically by the our Sabin is to be there. Now Sabin मध्ये जे absorption coefficient वापरलेला आहे alpha, as it is noted by the absorption coefficient is nothing but to be noted with the alpha is to be there. It is simply nothing but to be a whatever be the it is ratio of basically whatever the sound energy is absorbed by the surface to the total sound energy incident on that surface is to be there. म्हणजे जसं मी म्हणलं की सरफेस एरियावर पडणारी सगळीच्या सगळी एनर्जी ॲब्सॉर्ब होत नाही, काही अमाऊंट ऑफ ॲब्सॉर्ब होते, काही अमाऊंट ऑफ रिफ्लेक्ट बॅक होते. आता ह्या केसमध्ये त्याच्यावर पडणारी टोटल एनर्जी आणि त्याने ॲब्सॉर्ब केलेली एनर्जी, ह्याच्या पर्टिक्युलरली केसमध्ये ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट मिळतो. जसं डिफरंट मटेरियल आहे, डिफरंट ॲब्सॉर्प्शन आहे, म्हणून ह्याचा जो रेशो आहे त्याने किती ॲब्सॉर्ब केलं आणि त्याच्यावर किती इन्सिडेंट झाली, ह्याचा जो रेशो आहे म्हणजे ॲब्सॉर्ब केलेली एनर्जी डिवायडेड बाय टोटल इन्सिडेंट एनर्जी, हा जो रेशो आहे त्यालाच ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट असे म्हणतात. इन सिंपल वे absorption coefficient is noted with the alpha, and it is nothing but to be whatever be the sound energy absorbed by the surface to the whatever the total energy incident, sound energy incident on that surface is to be there. This is what the absorption coefficient is to be there. Now with this absorption coefficient part, now let's see what we can calculate the number of different absorption coefficients of the different materials are to be there. तुमच्या रूम मध्ये जेवढ्या काही किंवा हॉल मध्ये जे काही नंबर ऑफ ॲब्सॉर्प्शन मटेरियल्स आहेत, ॲब्सॉर्बिंग मटेरियल्स आहेत, त्या सगळ्यांचा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट कॅल्क्युलेट करता येतो, पण त्यासाठी आपल्याला एक इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी पण फिक्स करावं लागेल. आता ह्या ठिकाणी जी कन्सिडर केलेली इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी आहे, दॅट इज नियरली गिवन ॲज ए 512 हर्ट्स इज टू बी देअर. Now frequency is nothing but to be number of vibrations per second. It is simply is to be there. Now आता ह्या केसमध्ये फ्रिक्वेन्सीचं महत्त्व काय आहे की बिकॉज ॲज द फ्रिक्वेन्सी इज गोइंग टू बी चेंजिंग, द ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंजिंग. That's why this absorption coefficient is dependent with the frequency part is to be there. That's why the source frequency, म्हणजे मी ज्या पद्धतीने बोलतोय त्या फ्रिक्वेन्सीने बोलतोय, त्या फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ही एक टेकन इन टू अकाउंट ही कन्सिडर करावं लागते. सोर्स मी आता इथं बोलतोय म्हणजे मी आय एम एज अ सोर्स जनरेटिंग द पर्टिक्युलरली साऊंड इज टू बी देअर. In this way, if suppose in that room the 512 hertz frequency is to be taken into account, and the reverberation दोन पद्धतीने कॅल्क्युलेट करतात डिफरंट सर्फेसेसचे. नंबर एक म्हणजे बेसिकली विदाउट ॲब्झॉर्बिंग मटेरियल, म्हणजे ह्या रूममध्ये काहीच नसतानाचं ॲब्झॉर्प्शन किती आहे ते ऑफ द हॉल,
अँड सेकंडली म्हणजे विदाउट द ॲब्झॉर्बिंग मटेरियल्स इन द हॉल, आणि सेकंडली विथ द ॲब्झॉर्बिंग मटेरियल्स इन द हॉल. म्हणजे एकदा हॉल रिकामा ठेवला त्यावेळेस ॲब्सॉर्प्शन किती आहे, आणि दुसऱ्या वेळेस त्याच्यामध्ये एक एक वस्तू ठेवली, म्हणजे सपोज सुरुवातीला काहीच ठेवलं नाही आणि त्यावेळेस ॲब्सॉर्प्शन कॅल्क्युलेट केलं, आणि नंतर नुसते डेस्क ठेवले त्यावेळेस ॲब्सॉर्प्शन कॅल्क्युलेट केलं, मग एम्प्टी आणि डेस्क ठेवल्यानंतरचं ॲब्सॉर्प्शन याच्यामधला फरक म्हणजे डेस्कचं ॲब्सॉर्प्शन. इट इज लाईक दॅट. म्हणजे ज्यावेळेस एम्प्टी हॉल होता त्यावेळेसचं ॲब्सॉर्प्शन एक्स आहे सपोज, आणि ज्यावेळेस मटेरियल ठेवलं म्हणजे डेस्क ठेवले किंवा कोणताही सरफेस एरिया ठेवला, डेस्क ठेवले किंवा कार्पेट टाकलं की सपोज टू बी आपण डेस्क ठेवले सपोज हॉलमध्ये आपण म्हणूयात, तर त्यावेळेस मिळणारा ॲब्सॉर्प्शन दॅट इज ॲब्सॉर्प्शन टाइम दॅट इज सपोज टू बी वाय. मग वाय मायनस एक्स दॅट विल बी ॲब्सॉर्प्शन फॉर द डेस्क ऑर द कार्पेट, जे काही आपण मटेरियल त्याच्यामध्ये ठेवणार आहोत, सरफेस एरिया जो काही ठेवणार आहोत त्याचं ॲब्सॉर्प्शन, त्या मटेरियलचं ॲब्सॉर्प्शन अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करतात. आता युजिंग द सॅबिन्स फॉर्म्युला वी नो दॅट हाऊ टू कॅल्क्युलेट द रिव्हर्बरेशन टाइम इज टू बी देअर, अँड reverberation time having the relationship as it is given with the in yesterday's last equation, that is 12 number equation, we are aware about that T is equal to 0.158 capital V, that is volume of the room or the whatever be the hall, divided by summation of alpha 1 A1. Now here the summation is nothing but to be sum of the particularly part, and alpha 1 is nothing but to be absorption coefficient of the room part, and the A1 is whatever be the surfaces are area of the taken into account area, and that particularly for the surfaces where the sound is going to be incident, and where on which area it is going to be on which material the sound energy is going to be incident, having the that material is having the absorption coefficient, that is the alpha 1. आता हे विदाउट जे काय आहे मटेरियल ठेवलेलं नसताना काढलेलं ॲब्सॉर्प्शन पार्ट म्हणजे रिव्हर्बरेशन टाइम, दॅट इज T1 इज टू बी देअर अकॉर्डिंग टू सॅबिन्स फॉर्म्युला. वी आर अवेअर अबाउट दॅट. T1 हे म्हणजे काय की ज्या वेळेस हॉलमध्ये काहीच ठेवलं नाही त्यावेळेसचा रिव्हर्बरेशन टाइम कॅल्क्युलेट केला, आणि त्याला काय म्हणलं T1 म्हणलं. आता T1 म्हणजे काय बरं, कारण आपल्याला दोघांमधला फरक घेता यावा, जेणेकरून की एक रिव्हर्बरेशन टाइम कॅल्क्युलेट केला ज्यावेळेस की हॉलमध्ये काहीच नाही आहे, आणि दुसरा रिव्हर्बरेशन टाइम कॅल्क्युलेट करणार ज्यावेळेस आपण कार्पेट टाकूत किंवा एखादा डेस्क ठेवूयात किंवा एखादा सरफेस एरिया कोणताही ठेवूयात, मग त्यावेळेसचा काढणारा पर्टिक्युलरली जो काही रिव्हर्बरेशन टाइम आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करणार. हा फर्स्ट जो इक्वेशन रिप्रेझेंट करायला इथं ते T1 म्हणलं, आणि ते रिव्हर्बरेशन टाइम फॉर द हॉल दॅट इज टू बी हॅव्हिंग देअर इज नो मटेरियल ॲब्झॉर्बिंग मटेरियल इन द हॉल. मग त्यानुसार त्याला नंबर म्हणलं इक्वेशन नंबर 1. आता सेकंडली मी जर सपोज टू बा ह्याचाच उपयोग करून म्हणजे सॅबिन्सचाच फॉर्म्युलाचा यूज करून मी जर कॅल्क्युलेट केलं T2 दॅट मीन्स टू बी ऑफ द पर्टिक्युलरली आय एम टॉकिंग अबाउट द रिव्हर्बरेशन टाइम व्हेन द अनदर मटेरियल इज टेकन इन टू अकाउंट. म्हणजे त्या रूममध्ये किंवा हॉलमध्ये मी काहीतरी वस्तू ठेवली किंवा सरफेस एरिया दॅट इज डेस्क ठेवले सपोज फॉर अन एक्झाम्पल, त्यावेळेसचा रिव्हर्बरेशन टाइम दॅट इज T2 इज गोइंग टू बी कॅल्क्युलेटेड. मग ह्या ठिकाणी आता सरफेस एरियाज वाढले दॅट इज टू बी देअर. मग ह्या ठिकाणी जे रिलेशन होतं 0.158 व्ही कॅपिटल व्ही व्हॉल्यूम सारखंच राहणार आहे, व्हॉल्यूम नाही बदलणार त्या रूमचं किंवा हॉलचं, दॅट इज टू बी देअर, बट समेशन ऑफ अल्फा 1 A1. आता सुरुवातीचं जे अल्फा 1 आणि A1 आहे, सुरुवातीचे सरफेस एरियाज फिक्सच आहेत, म्हणजे की साईड वॉल्स, रूफ, फ्लोअर, हे म्हणजे अल्फा 1 त्याचा जो काही ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट असेल तो आहे, आणि A1 जो काही एरिया आहे तो आहे. पण ह्याच्यामध्ये ॲड कोण झालेलं आहे, ॲड झालेले आहे डेस्क. मग डेस्कचा एरिया काहीतरी राहील दॅट इज कॉल टू बी ॲज एन A2. म्हणून इथं जे घेतलेलं आहे T2 इज इक्वल टू जे रिलेशनशिप लिहिलेलं आहे T2 इज इक्वल टू लिहित असताना 0.158 व्ही कॅपिटल व्ही म्हणजे व्हॉल्यूम, आणि त्यानंतर डिवायडेड बाय इट इज समेशन ऑफ ऑल सर्फेसेस. सुरुवातीचे सर्फेसेस तर आहेतच, दॅट इज समेशन ऑफ अल्फा 1 A1 जे की साईड वॉल्स आहेत, रूफ सरफेस आहे आणि साईड एरियाज आहेत, सगळं त्याच्यामध्ये आलं, प्लस कोण डेस्क ठेवलेले. मग डेस्क ठेवलेले कोण आहेत, दॅट इज A2 एरिया, त्यांचा एरिया काहीतरी आहे दॅट इज कॉल्ड टू बी A2. आणि अल्फा 2 कोण आहे, अल्फा 2 इज नथिंग बट टू बी ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ द डेस्क. सपोज आपण डेस्क ठेवले त्या हॉलमध्ये, सो दॅट इज व्हॉट ॲडिशन, म्हणजे आता जेवढे आपण सरफेस एरियाज ॲड करू त्यानुसार हा पर्टिक्युलरली समेशन ऑफ म्हणून घेतलेले, जेवढे सरफेस एरियाज ॲड करू त्यानुसार ॲब्सॉर्प्शन त्याचं मटेरियल्स इन्क्रीज होत जाणार आहे. एकच मटेरियल घेतलं आपण किंवा एकच डेस्क आपण फक्त आणले
त्यावेळेसचा रिव्हर्बरेशन टाइम कॅल्क्युलेट केला युजिंग सॅबिन्स फॉर्म्युला. मग ते जे काही रिव्हर्बरेशन आहे दॅट इज नथिंग बट टू बी गिवन विथ T2 इज इक्वल टू 0.158 कॅपिटल व्ही दॅट इज व्हॉल्यूम ऑफ द हॉल डिवायडेड बाय समेशन ऑफ अल्फा 1 A1 जे सरफेसेस आधीचे आहेत ते प्लस अल्फा 2 A2 म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ द डेस्क अँड द A2 area of the desks are to be there. This is what the where it is giving you nothing but to be the alpha 2 is the absorption coefficient of the material of the area A2. म्हणजे हा absorption coefficient म्हणजे जे आपण डेस्क ठेवले त्याचा एरिया आहे A2 आणि त्याचा absorption coefficient किती कन्सिडर केला अल्फा 2 is to be there. आता ह्याला इन्व्हर्स केलं इक्वेशन 1 ला तर इन्व्हर्स केलं तर म्हणजे 1/T1 देन आय कॅन राईट 1/T1 म्हणजे हे सारे रेसिप्रोकल त्या पद्धतीने पार्ट व्हायला. तर एक प्रकारे तुम्ही जर बघताल इथं T1 इज इक्वल टू काय लिहिलं तर आपण 0.158 व्ही डिवायडेड बाय समेशन ऑफ अल्फा 1 A1 त्यालाच मग उलटं होईल ते दॅट इज 1/T1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा 1 A1 डिवायडेड बाय 0.158 व्ही कॅपिटल व्ही इज टू बी देअर. दिस विल बिकम टू बी ॲज अन इक्वेशन नंबर 3. त्याच पद्धतीने इक्वेशन नंबर 4 हे 2 ला जर समजा मी 1/T2 जर केलं तर दॅट विल बिकम टू बी 1/T2 इज इक्वल टू summation of alpha 1 A1 plus alpha 2 A2 is to be there divided by your 0.158 V capital V is to be there. This is equation number 4. पण आता लक्षात घ्या इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 4 काय आहेत. इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 4 कोण आहेत. एक नंबर एक रिव्हर्बरेशन टाइम विदाउट एनी मटेरियल इज गोइंग टू बी ॲडेड इन द हॉल त्याचा रिव्हर्बरेशन टाइम आणि दुसरं T2 कोण आहे. T2 1/T2 चा पार्ट ज्या वेळेस आपण डेस्क इन्सर्ट केले त्या हॉलमध्ये त्यावेळेसचा ऑब्झर्विंग टाइम किंवा ऑब्झर्प्शन कोएफिशियंट रिव्हर्बरेशन टाइम त्याचा त्यावेळेसचा. मग ह्यावरून आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे जो आपण सरफेस एरिया ॲड केला म्हणजे कोण ॲड केलेलं आहे डेस्क ॲड केलेले त्या डेस्कचा आपल्याला ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट म्हणजे अल्फा 2 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आता ह्या केसमध्ये काय करावं लागेल जेव्हा काहीच मटेरियल ह्याच्यामध्ये हॉलमध्ये नव्हतं त्यावेळेसचा रिव्हर्बरेशन टाइम मायनस ज्यावेळेस मटेरियल ॲड केलं किंवा उलटं करावं लागेल ज्यावेळेस मटेरियल ॲड केलेलं आहे त्यावेळेसचा रिव्हर्बरेशन टाइम मायनस जेव्हा मटेरियल काहीच नव्हतं त्यावेळेसचा रिव्हर्बरेशन टाइम. म्हणजे ह्या ठिकाणी 1/T2 मायनस 1/T1 जर आपण केलं तर आपल्याला विथ मटेरियल असतानाचा रिव्हर्बरेशन टाइम मायनस विदाउट मटेरियल असतानाचा रिव्हर्बरेशन टाइम असं जर केलं तर मला जो काय मिळणार आहे त्या पर्टिक्युलरली जो की तुमचा हा पार्ट आहे बेसिकली मटेरियल ॲड केल्यानंतर त्यामुळे फरक पडणारा रिव्हर्बरेशन टाइममध्ये. मग हे जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर ह्या केसमध्ये येता हे जे राईट साईडचं इक्वेशन आलं आहे इथं लेफ्ट साईडला जर बघताल तर 1/T2 मायनस 1/T1 इज इक्वल टू आता ह्या ठिकाणी डायरेक्टली इथं अल्फा 2 A2 डिवायडेड बाय 0.158 व्ही लिहिलेले. मग आता जर समजा केअरफुली तुम्ही जर बघताल तर इथं काय व्हायले 1/T2 म्हणजे हे मायनस इथं काय होणार आहे लक्षात घ्या इथं बेसिकली हे 1/T2 म्हणजे कोण आहे समेशन ऑफ अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 डिवायडेड बाय 0.158 कॅपिटल व्ही आणि 3 इक्वेशन 1/T1 काय समेशन ऑफ अल्फा 1 A1 डिवायडेड बाय 0.158 व्ही म्हणजे प्रत्येकाला जो काही डिवायडेड बाय पार्ट आहे तो सारखाच आहे म्हणजे याचा छेद समान आहे तर अंशाची जी काही बेरीज असेल तर बेरीज वजाबाकी असेल तर वजाबाकी. मग ह्या केसमध्ये 1/T2 मायनस 1 ह्याच्या मायनस आपण काय करणार आहेत हे दॅट इज अल्फा 1 A1 डिवायडेड बाय इथं पुन्हा 0.158 व्ही इज टू बी देअर. मग ह्या केसमध्ये जे काही ह्याच्यामध्ये टोटल वरच्या जर अंश जो आहे समेशन ऑफ अल्फा 1 A1 इथं पण आहे प्लस अल्फा 2 A2 मायनस काय होणार आहे समेशन ऑफ अल्फा 1 A1 म्हणजे ही क्वांटिटी आणि ही क्वांटिटी मग काय होईल प्लस आणि मायनस हे कॅन्सल होऊन जाईल. मग उरलं कोण इथं अल्फा 2 A2 म्हणून ह्या ठिकाणीचे रिलेशनशिप इथं डायरेक्टली इक्वेशन 5 मध्ये लिहिलेलं आहे त्यामध्ये काय म्हणते इट इज नथिंग बट टू बी 1/T2 मायनस 1/T1 इज इक्वल टू अल्फा 2 A2 डिवायडेड बाय 0.158 बाय कॅपिटल व्ही. मग आता हे सरळ रिलेशन आपल्याला मिळाल्यानंतर याच्यावरून आपल्याला अल्फा 2 काढणं सोपं आहे. सिम्पली डायरेक्टली मी मग काय लिहितो अल्फा 2 इज इक्वल टू इथं गुणाकारात जे आहे ते भागाकारात जाईल आणि जे भागाकारात आहे ते इथं गुणाकारात जाईल. राईट साईडला 1/T2 मायनस 1/T1 आहेच आहे ते ॲज इट इज त्या पार्टमध्ये आहे. आता ह्या पार्टमध्ये थोडंसं जर समजा तिरकस गुणाकार जर इथं केला तर हा तिरकस गुणाकार केला तर हे T1
मायनस T2 म्हणून इथं आले T1 मायनस T2 डिवायडेड बाय T1 T2, दॅट इज द T1 T2 पार्ट इज टू बी देअर. आता ह्या केसमध्ये ही झाली तुमची लेफ्ट हँड साईड आणि ह्याच्यावरून अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू जेव्हा लिहितो मी त्यावेळेस इथं गुणाकारामध्ये A2 आहे, तो होईल भागाकारात, आणि हा इथं भागाकारामध्ये 0.158 V आहे, तो वर जाईल. मग अल्फा 2 इज इक्वल टू मी काय लिहू शकतो, अल्फा 2 इज इक्वल टू 0.158 कॅपिटल V डिवायडेड बाय A2 into T1 minus T2 divided by T1 T2 is to be there. So this is equation number 5. With this case I can find out absorption coefficient of the desk or added material. म्हणजे जे काही मटेरियल मी त्या हॉलमध्ये ॲड केलं त्याचा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट मी कॅल्क्युलेट केलेला आहे. सो इन दिस वे आता सपोज टू बी आता मी एक डेस्क ॲड केले, त्याच्यानंतर सपोज टू बी मी विद्यार्थी ॲड केले, मग त्यांचा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट जर काढायचा असेल तर त्यानुसार मग मला ते एरिया किती कॅप्चर झाला, किंवा मी एखादे आणखीन दुसऱ्या काही वस्तू ॲड केल्या त्याच्यामध्ये कार्पेट टाकलं तर मला त्याचा एरिया माहिती आहे, मग त्याच्यावर मला अल्फा 3 ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ द कार्पेट ते मला मिळेल. कारण ऑलरेडी आता हॉलमध्ये काहीच नसताना आता ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट किंवा रिव्हर्बरेशन टाइम 1/T1 इज इक्वल टू ह्या पद्धतीने आपण लिहू शकतो, अल्फा 1 A1 डिवायडेड बाय वॉट एव्हर बी दी युअर सम 0.158 V इज टू बी देअर. मग ज्यावेळेस मी कार्पेट ॲड करायलो त्यावेळेसचा मला जे काही रिव्हर्बरेशन टाइम मिळणार, पुन्हा मग मी 1/T2 मायनस 1/T1 त्या पद्धतीने करणार, मग कार्पेटनेचा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट काढेल. पुन्हा आणखीन एखादी गोष्ट मी ॲड केली, पोर्ट्रेट लावली, काही लावले, त्यावेळेस मिळणारा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट, म्हणजे जेवढे मी सरफेस एरियाज ॲड करत जाईल डिफरंट मटेरियल्स, त्या प्रत्येक मटेरियलचा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट मला कॅल्क्युलेट करता येतो. बिसाइड्स आय हॅव टू नो T1 T2 A2 व्हॉल्यूम, म्हणजे मला एरियाज माहीत पाहिजेत जे नवीन मी सरफेसेस ॲड करायलो त्याचं, प्लस व्हॉल्यूम माहीत पाहिजे आणि रिव्हर्बरेशन टाईम हे माहीत पाहिजे, तेव्हा मला ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ द जे काही मी मटेरियल ॲड करायलो त्याचा कॅल्क्युलेट करता येतो. सगळ्यात महत्त्वाचा पुन्हा एकदा ह्याच्यामधला पार्ट जो की महत्त्वाचा आहे की ह्याची फ्रिक्वेन्सी जी तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवलेली आहे, द ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ द गिव्हन मटेरियल इज डिफरंट ॲट डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. म्हणून ह्याची जी काही इनपुट फ्रिक्वेन्सी आहे, सोर्स ऑफ द फ्रिक्वेन्सी म्हणजे जो जनरेट करायला जी काय आपण कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सी ह्याच्यामध्ये द्यावं लागेल, तेव्हाच आपल्याला ह्याचा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट हा एक करेक्ट मिळेल. कारण जर फ्रिक्वेन्सी बदलत गेलो तर ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट चेंज होत जाणार, मग तो काही आपल्या कॅल्क्युलेशनचा पार्ट मिस करून टाकेल. म्हणून कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सी जी काय आहे साऊंड एनर्जी त्याच्यावर इन्सिडेंट होणारी ही सारखीच ठेवावं लागेल दोन्ही केसमध्ये, विदाउट द मटेरियल अँड विथ द मटेरियल, अँड इन दॅट केस दॅट विल गिव्ह यू the correct absorption coefficient of the different surfaces or the materials are to be there. So again, thank you very much for the joining this session. This one was the simplest part but very important factor, and again, be safe and be at home. Thank you.